عمادالدین زنگی کے گھر 17 شوال 521 ہجری بمطابق فروری 1118 عیسوی کو طلوع شمس کے وقت حلب میں سورج کے ساتھ ایک ایسا مہتاب بھی طلوع ہوا جس کا نام اس کے والد نے نور الدین رکھا اور وہ حقیقت میں نور الدین محمود بن گیا۔ وہ 1118 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے اور ترک زنگی خاندان کے رکن تھے۔ تاریخ نے اسے الملک العادل السلطان نور الدین محمود زنگی کے نام سے یاد کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک سپہ سالار، ایک عالم با عمل، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند، ایک عادل اور منتظم حکمران تھے۔ اسلاف امت نے سلطان کو خلیفہ راشد سادس کے نام سے یاد کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فقہی مذہب کے اعتبار سے امام الائمہ، سراج الامہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی خوب اشاعت فرمائی اور رافضیت کا خوب بیڑا غرق کیا۔ علامہ ابو شاۃ المقدس اخبار نوریت و صلاحیہ میں لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ طویل نماز ادا کرتے، دن میں وظائف کرتے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور آدھی رات کے وقت اٹھ جاتے، وضو فرماتے اور صبح تک نوافل ادا کرتے تھے۔ پھر آپ کی سواری آ جاتی اور آپ سلطنت کے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میدان جہاد میں گزاری۔ آپ کو فلسطین اور بیت المقدس آزاد کروانے کی تمنا جنون کی حد تک تھی۔ اس کے باوجود بھی سلطان کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ میدان جہاد میں بھی اللہ کی بارگاہ میں باقاعدگی کے ساتھ سر مسجود ہوتے، ساری رات دعاؤں میں گزار دیتے۔ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ نور الدین زنگی راتوں کو بہت زیادہ نماز ادا کرتے، اللہ سے دعا اور استغفار کرتے، تلاوت قرآن پاک فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے رات کو عبادت کرتے اور دن کو شاہ سوار ہوتے، یعنی جہاد کرتے۔ یہ مقولہ حضرات صحابہ کے بعد سلطان نور الدین زنگی پر مصداق آتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی عوام و قوم کی حقیقت میں خدمت کی، عوام کے مسائل خود سنتے، دمشق کے لوگ آپ پر جان نثار کرتے تھے، آپ عوام کے دلوں میں بستے تھے۔ اس حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ ابن کثیر جیسے محدث لکھتے ہیں کہ ایک بار جب نور الدین زنگی بیمار ہوئے تو پوری سلطنت شام بیمار ہو گئی۔ جب آپ صحت یاب ہوئے تو لوگوں میں شدید خوشی کی لہر دوڑ گئی، گویا کہ سلطنت اسلامیہ میں ایک بار پھر جان آ گئی ہو۔ دوستو اندازہ لگائیں کہ ایک حکمران سے قوم کی اتنی شدید محبت، آج کل کے حالات دیکھ کر تو کسی حکمران سے ایسی محبت کا تصور بھی محال ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک سپہ سالار یا عادل حکمران ہی نہیں بلکہ ایک عالم شریعت، حافظ، فقیہ اور محدث تھے۔ جب آپ کے والد عمادالدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ صلیبیوں کے ساتھ جہاد میں تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ ایک سپاہی اور عالم کی حیثیت سے تھے۔ متعدد بار کئی مسائل میں آپ نے اپنے والد سے اختلاف کیا اور انہیں مسئلہ بتایا۔ اس پر آپ کے والد بہت خوش ہوتے اور آپ کی رائے اور فتوے کو قبول فرما کر حکم جاری فرماتے۔ آپ فقہی مذہب کے اعتبار سے حنفی تھے، لہذا آپ نے فقہ حنفی کی خوب اشاعت فرمائی، لیکن آپ بالکل بھی معتصب نہ تھے، علمی اور فکری اختلاف رائے کی قدر کرتے تھے۔ آپ نے جہاد کے موضوع پر بھی ایک کتاب تصنیف فرمائی، لیکن افسوس کہ وہ چھپ نہ سکی اور فی الحال ہمیں اس کا کوئی مخطوطہ بھی نہ مل سکا۔ آپ کی تصنیف کا نام الجہاد فی الفضل الجہاد ہے۔ اسلاف امت میں جن کو آپ کی کتاب کا مخطوطہ یا کوئی قلمی نسخہ میسر آ سکا انہوں نے خوب استفادہ فرمایا۔ ابن نحاس نے اپنی کتاب مسار الاشاق میں کئی مقامات پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجہاد فی الفضل الجہاد سے استفادہ کیا اور زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے روایات نقل فرمائی ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ سلطان نور الدین زنگی کی کتاب ہمیں نہیں مل سکی، شائع نہیں ہوئی، قلمی نسخہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ دوستو نور الدین زنگی 12ویں صدی کے ایک ممتاز مسلم حکمران تھے۔ نور الدین زنگی مقدس سرزمین صلیبیوں کے خلاف اپنی فوجی مہمات کے لیے مشہور ہیں۔ انہیں 1146 میں حلب کی حکمرانی وراثت میں ملی اور اس نے صلیبیوں کے خلاف مسلم علاقوں کو متحد کرنے کی مہم شروع کی۔ 1147 میں اس نے عناب کی جنگ میں صلیبیوں کو شکست دی، ایڈیسیا کے عیسائی بادشاہ کو قتل کیا اور انطاکیہ کے لاطینی سرپرست کو گرفتار کر لیا۔ نور الدین زنگی نے اپنے علاقے کو بڑھانا جاری رکھا۔ 1154 میں دمشق پر قبضہ کیا اور صلیبیوں کو علاقے سے باہر نکال دیا۔ اس نے مصر میں شیعہ فاطمی خاندان کے خلاف بھی جنگ لڑی اور 1169 میں قاہرہ کا کنٹرول سنبھالنے میں بھی کامیاب ہوا۔ اپنی عسکری مہمات کے علاوہ نور الدین زنگی فن اور ادب کے بھی سرپرست تھے۔ انہوں نے متعدد تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی اور مشہور شاعروں اور دانشوروں کی تخلیقات کی سرپرستی کی۔
नूरुद्दीन जंगी का दौर मुस्लिम दुनिया में इस्तेहकाम और खुशहाली का दौर था। वो अपनी तकवा, हिकमत और इंसाफ के लिए जाने जाते थे। नूरुद्दीन जंगी फन तामीर का बहुत बड़ा सरपरस्त था और इसने अपनी मुमलिकत में मुतअद्दिद मसाजिद और मदारिस, इस्लामी स्कूल की तामीर का काम सौंपा। इनमें सबसे मशहूर दमिश्क का मदरसा अन-नूरिया है जो 1167 में मुकम्मल हुआ और आज भी खड़ा है। मजमूई तौर पर नूरुद्दीन जंगी मशरिक़ वस्ता की तारीख की एक अहम शख्सियत थे और मुस्लिम दुनिया में इनकी खिदमात को आज भी मनाया जाता है। नूरुद्दीन जंगी न सिर्फ एक माहिर फौजी कमांडर और एक माहिर सियासतदान थे, बल्कि वो अपनी जाती खूबियों के लिए भी मशहूर थे। वो अपनी रियाया के लिए फयाज और हमदर्द के तौर पर जाने जाते थे और वो अक्सर अपने दुश्मनों पर रहम करते थे। अपनी कामयाबियों के बावजूद नूरुद्दीन जंगी को अपने दौरे हुकूमत में बेशुमार चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसे सलीबियों, फातमियों और मुतअद्दिद मकामी बगावतों से मुकाबला करना पड़ा और वो मुसलसल अपनी हुक्मरानी को वुसअत देने और मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। इन चैलेंजों के बावजूद नूरुद्दीन जंगी एक पायदार मीरास छोड़ने में कामयाब रहे। इन्हें एक आदिल हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है जो सलीबियों के खिलाफ मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करने और खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली का दौर कायम करने में कामयाब रहा। इसकी फौजी कामयाबियों ने सलाहुद्दीन के जरिए यरूशलेम पर दोबारा कब्जा करने की राह हमवार की और इनके फनून और अदब की सरपरस्ती ने सीखने और स्कॉलरशिप की सकाफत को फरोग़ देने में मदद की जो आज तक बरकरार है। वो एक हुनरमंद फौजी कमांडर भी थे जो नज़्म ज़ब्त, तंजीम और टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझते थे। उन्होंने अपनी फौजों में नए हथियार और हिकमत अमली मुतारिफ करवाई और मोहतात मनसूबा बंदी और अमल दरामद के जरिए बहुत बड़ी सलीबी फौजों को शिकस्त देने में कामयाब रहे। उन्होंने मुतअद्दिद मदारिस की बुनियाद रखी और उलमा और शायरों के काम की सरपरस्ती की, जिससे इस्लामी तालीम और अदब की एक भरपूर मीरास पैदा करने में मदद मिली जो आज तक बरकरार है। मजमूई तौर पर नूरुद्दीन जंगी एक पेचीदा और कसीरो जहती शख्सियत थे जिन्होंने मशरिक़ वस्ता की तारीख में एक अहम किरदार अदा किया। एक फौजी कमांडर, सियासतदान और फनून लतीफ़ा के सरपरस्त के तौर पर इनकी मीरास ने खित्ते पर अनमिट नकूश छोड़े हैं और दुनिया भर के लोगों को मुतासिर करने का सिलसिला जारी है। उन्होंने मुतअद्दिद इस्लाहात मुतारिफ करवाई जिनका मकसद गुर्बत और अदम मुसावात को कम करना था, जिनमें हस्पतालों, यतीम खानों और दीगर खैराती इदारों का क़याम शामिल है। वो अपनी बादशाहत में ईसाई और यहूदी बिरादरियों के साथ एहतराम के साथ बर्ताव के लिए जाने जाते थे और उन्होंने अपनी इंतजामिया में गैर मुस्लिमों को भी आला ओहदों पर तैनात किया। अपनी अस्करी और सियासी कामयाबियों के अलावा नूरुद्दीन जंगी एक माहिर शायर और खत्तात थे। वो अपनी खूबसूरत लिखावट और अरबी और तुर्की दोनों जबानों में खूबसूरत शायरी लिखने की सलाहियत के लिए जाने जाते थे। इनकी शायरी अक्सर मोहब्बत, रूहानियत और फितरी दुनिया के मौज़ूआत से निमटती है। नूरुद्दीन जंगी की मीरास दुनिया भर के लोगों को खास तौर पर मुस्लिम दुनिया में मुतासिर करती है। इन्हें एक आदिल और दानिशमंद हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। समाजी इंसाफ, मजहबी रवादारी और फनून लतीफ़ा के लिए इनकी वाबस्तगी ने मशरिक़ वस्ता की तारीख पर एक लाजवाल निशान छोड़ा है और आज भी लोगों को मुतासिर कर रहा है। यहाँ नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत मशहूर वाक़या अर्ज करता हूँ जिससे अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस मकाम पर फाइज थे। सलीबी जंगों के दौरान सलीबियों ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द अक़दस निकालने की कोशिश की। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह एक रात सो रहे थे। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नूरुद्दीन, दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो अशखास के चेहरे भी दिखाए। नूरुद्दीन जंगी की अचानक आंख खुल गई। आपने काजी को बुलाया और ताबीर पूछी। काजी साहब ने फौरन मदीना मुनव्वरा हाजिरी देकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील का कहा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह चंद खास अफराद को लेकर रात के अंधेरे में तेज रफ्तार घोड़ों के जरिए मदीना मुनव्वरा रवाना हो गए। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर सुल्तान ने मदीने के गवर्नर से बात की और इन दो अफराद की तलाश शुरू हो गई जिनके चेहरे दिखाए गए थे, लेकिन वो दो अफराद न मिल सके। बिलाखिर सुल्तान को एक तदबीर सूझी और ऐलान करवाया कि अगले दिन सुल्तान तमाम मदीना मुनव्वरा के अफराद में रकम तकसीम करेंगे। सब अफराद को दावत आम है, लिहाजा अगले दिन मदीना के तमाम लोग आना शुरू हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह इन्हें रकम देते जाते और देखते जाते। जब सब लोग वापस चले गए तो मदीना के गवर्नर से पूछा कि क्या वो दो शख्स नहीं आए। आपने कहा नहीं,
नहीं और इनसे पूछा कि मदीना का कोई रिहायशी बाकी रहता तो नहीं। गवर्नर ने अर्ज की कि सुल्तान 2 दरवेश हैं, इन्हें दौलत से लगाओ नहीं, वो अपनी झोंपड़ी में जिक्र करते रहते हैं, वो नहीं आए। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि इनकी तरफ चलो। जब सुल्तान इनकी झोंपड़ी में पहुंचे तो वो दोनों जिक्र कर रहे थे। सुल्तान इन दोनों को देखकर ठटक गए और फौरन पहचान लिया कि ये वही दोनों हैं जिनके चेहरे दिखाए गए थे। सुल्तान ने इनसे तफ्तीश शुरू कर दी और जब इनकी झोंपड़ी की तलाशी ली गई तो वहाँ एक सुरंग नजर आई जो कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा रही थी। इन दोनों ने इकरार कर लिया वो सलीबियों के भेजे हुए जासूस हैं और इनका मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म निकालना था। सुल्तान ने फौरन इन दोनों के सर कलम कर दिए और कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सीसा पिलाई दीवार बना दी ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। इस वाक़े से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूलियत का इल्म होता है और बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूलियत बगैर इश्क के नहीं मिलती। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की शदीद ख्वाहिश थी कि वो मैदान जंग में शहीद हों, लेकिन अल्लाह ने इन्हें बिस्तर पर वफात अता की। लेकिन मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन तमाम ने आपको शहीद लिखा और आप शहीद के लक़ब से मशहूर हो गए। ज़बान खल्क़े नकारा खुदा होती है कि मिस्दाक आपको सब ने शहीद ही लिखा।